140 कोटी लोक तो चाकरी दे पारे कि भितर योग्यता भित्तिक चाकरी दिज्व एवं चाकरी समय सीमाटा को कमे दिज्व 20 वर्ष 30 वर्ष जड़े सरकारी चाकरिया करा 15 वर्ष को आम नहीं आसू ना देशर अवस्था दिन को दिन तलतलात हो देशर सर्वे सर्वा तेणु से चिंता करने दरकार आम देशर अर्थनीतिटा कि भाव अभिवृद्धि हम आम जापान को पछरे पकईक आज चतुर्थ स्थान में पहुँचे आउरी केमी पछरे पकईबा तार चिंता करूँ ये भारतवर्ष को आउरी जापान अमेरिका बा जर्मान सहित समान करने हेले आमको आउरी 50 वर्ष कसरत करने पड़े गोटे हूँ इच्छा शक्तिर अभाव आम इच्छा शक्ति आम थरे जाइछु क्षमता को आम कंटिन्यू जीवो आम छुआ मु मो बुढ़ा हो गला परे मो पुओ जीव से राजनीति की तापर ता पुओ जीव यही हूँ आमर इच्छा शक्तिर अभाव भारतर परिस्थिति साधारण गरीब खटिखिया मूलिया चाषी भविष्य कौन भविष्य अंधकार बा भविष्य अंधकार हम से मरबे ये चाषी आगे मरब चाषी मले देश भासीज ये नेता माने गाड़ी घोड़ा चढ़ी गोटा गोटा गाड़ी दाम 1 कोटी 1.5 कोटी 2 कोटी चढ़ी जाऊँ गाड़ी में पुणी गोटे पुलिस वाला बसिक जाऊँ चाषी जाऊँ चली चलिका साइकेल खंडे पाऊनी गोटे कथा अच्छी जे पाठ पढ़ा जाए ना चाकरी पाठटा शिक्षाटा चाकरी पाएनि किंतु जड़े लोक जो पाठ पढ़े शिक्षा ग्रहण करे से कौन पाए तार गोटे उद्देश्य थाए ना मुझे चाकरी करी रोजगार करी परिवार प्रतिपोषण करी से उद्देश्य पाठ पढ़ा जाए तो से उद्देश्य न था मनुष्य पाठ पढ़ार किसी सार्थकता ना गोटे उद्देश्य रखी आखि आगे गोटे तार गोटे एम गोटे गोल रखिकी से पाठ पढ़े प्रत्येक पिला किए चाकरी पाई जाए कि चाकरी पाए ना किए तार जीवन में तार गोलटा तार एमटा को सक्सेसफुलटा हो जाए करें किए करें ना किंतु जदि तार ठीक प्रकार जदि इम्प्लीमेंट करा कानून करा नियम अणा धारा कौन प्रकार रूल रेगुलेशन आपणकर सरकारी स्तर में अणा प्रत्येक पिला कौन चाकरी पाई पारे आप देखो सरकारी स्तर में 40 वर्ष 45 वर्ष लोक चाकरी कर से जिनटा को आम जब डिवाइड करदे बर्तमान जुग अनुसार चेंज करके 15 वर्ष गोटा लोक को चाकरी दबा 15 जमी बर्तमान आप देखुए आप डिफेन्स लाइन में अग्निवीर गोटा स्वतंत्र गोटे पोस्ट बाहरी अग्निवीर योजना गोटे चाकरी जहाँकि 5 वर्षिया चाकरी 5 वर्ष चाकरी करे 5 वर्ष पर आप घर को आस आपको जो 5 वर्ष चाकरी मिले आप सफिशिएंट पैसा मिले किंतु लोक कर सरकारी ऑफिशियल स्तर में जब क्लर्क है गोटे ऑफिसर है गोटे पीओन है स्तर में प्रकार कराए निश्चय अनेक परिवार चाकरी करें ठीक ना भूल नहीं जोटा कहले आप चाकरीटा 15 वर्षिया चाकरी बा 10 वर्षिया चाकरी करने स्वतंत्र भाव में से आमेंडमेंट करने पड़ो केन्द्र पार्लियामेंट बिल आवश्यकता अच्छे विदाउट बिल ये सरकार किस कर तेणु सेटा सरकार उपर निर्भर कर देशर सामा 140 कोटी लोकंकर सहवस्थान पाई 140 कोटी लोक तो चाकरी दे पारे कि भितर योग्यता भित्तिक चाकरी दिज्व एवं चाकरी समय सीमाटा को कमे दिज्व 20 वर्ष 30 वर्ष जड़े सरकारी चाकरिया करा 15 वर्ष को आम नहीं आसू 15 वर्ष चाकरी भितर आउ जो मैंने रहीगले ता भितर एम्प्लॉयमेंट एनगेज कर भल कथा एटा प्रत्येक लोक आ द्वारा उपकृत हे अर्थ से नुहे सरकार आंतरिकता केते दूर अच्छी कि ना निश्चित हो पार जदि यहीटा आयुष्मान योजना भारत ओडिशा रे लगेवाई कि जो प्रकार उद्यम करें ओडिशा रे सेमती शिक्षायतन रे बा सरकारी ऑफिस रे चाकरियांकर केन्द्र रे सेठी सरकार अच्छी ओडिशा रे सरकार अच्छी वह मतामत रे कौन सी एक बिल अणा जाओ एवं से बिल की कार्य परिणत करा जाओ एवं गोटे चाकरी समय सीमा निर्धारण करा जाओ कले सब हो ना देशर अवस्था से जो दरिद्र से चाकरिया गोष्ठी से पाइब तार बापा चाकरी कला 30 वर्ष तापर से VRS नहीं गला 5 वर्ष थी पुओ को पूरीदेला से भाई सिस्टम न हवा उचित ना देशर अवस्था दिन को दिन तलतलात हो आज गोटे कथा आप देखुवे जे सरकार कहते राष्ट्र में बर्तमान आमर चतुर्थ स्तर में इकोनॉमिक पहुँचीगला विश्व लेवल रे ताकू जापान क्रॉस कर इंडिया 4th नंबर हो किंतु जापान रे जदि मुंड पिछा व्यक्तिर आय आप देखिए गोटे भारतर मध्यवित्त परिवार 22टा लोकंकर वर्ष को इनकम जहाँ जापान गोटे लोकर वर्ष को इनकम
ସେଇଆ ସେଇଆ ତାହେଲେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସ୍ତରରେ ଆମେ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା $4 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ବା ଚତୁର୍ଥ ଇକୋନୋମିକ୍ ହେଇଗଲେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ସେଟା ବଢିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ତା ମାନେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ? ନାଇଁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ ପା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ତୁଳନାରେ ଆମର 22 ଗୁଣ ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ଆମର 22 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ। ଲୋକର ଆୟ ସେତିକି। ସେମାନେ କେତେ ଲେବରିୟସ୍, ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରେନ୍ କେତେ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କେତେ ଉନ୍ନତ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେ କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ କେତେ ତଳେ ଅଛେ ସେ କଥାଟା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ତାକୁ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆହୁରି କେମିତି ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ତାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ, ଆମେ କହିଲି ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଥିଲେ। এই ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭୟ କରୁଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଘର ହେଉଛି ନଗଜପୁର। ସିଏ କମ୍ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ଇରିଗେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚ, ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ। ତାଙ୍କରି ପିରିୟଡ଼ରେ ରାଜସ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକ ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ଦେବେନି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ହয়তো ଆମେ କେତେକାଂଶରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ରାଜନେତା ବିରଳ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଭଳି ଲୋକ ଆଉ ମିଳିବେ ନେତା? ସେଭଳି ରାଜନେତା ମିଳିବେନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁ। ସେଇଭଳି ରାଜନେତା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଲୁଣା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ, ଆର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 54 କିଲୋମିଟର। ଇଏ 54 କିଲୋମିଟରର ଜଳସେଚନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଭାରି ଉତ୍କଟ। ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇକି ବସେ, ଗଣ୍ଡିଏ ଧାନ ପାଏନା। ଯାହା ହଉ କିଛି ସମୟ ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସରକାର ଭିତରେ ତାର କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଏ ସମାଧାନ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି। ଇଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଜାପାନ, ଆମେରିକା ବା ଜର୍ମାନ ସହିତ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ କସରତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶରେ ସଂହତିର ଅଭାବ, ଆମ ଦେଶର ସଂହତିର ଅଭାବ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଠି 50, 60, 70, 80, 120 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଜାପାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି 600, 700 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେ ଚାଲୁଛି। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକି ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆହୁରି ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ଦରକାର। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇପାରୁନି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆମେ ଥରେ ଯାଇଛୁ କ୍ଷମତାକୁ, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିବୁ। ଆମ ଛୁଆ, ମୁଁ ମୋ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଯିବ ସେଇ ରାଜନୀତିକି, ତାପରେ ତା ପୁଅ ଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଆମର ୱିଲ୍ ପାୱାର ନାହିଁ। ବିଡ଼ି ଟଣା ବିଧାୟକ ସେମାନେ ଉଣ୍ଡାଳି ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପାଇବୁ? କିଏ ସେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁ, କିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁ? ଆରେ ତମେ ଯାଇଛ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ,
ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବ, ସେଠି ବିଧାନସଭାରେ ଯେମିତି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ଶାସକ ଦଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଯେ ଟେବୁଲ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି, ଏ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସେ ଅମୁକ ଢିଙ୍କି ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ମରାମରି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକ କହିନି ଏ ଆମେ ଏଇ ବିଲ୍କି ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି, ସାଧାରଣ ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଚାଷୀ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେବ। ସେ ମରିବେ, ଏ ଚାଷୀ ଆଗେ ମରିବ। ଚାଷୀ ମଲେ ଦେଶ ଭାସିଯିବ। ଚାଷୀକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ନେତାମାନେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଗୋଟା ଗୋଟା ଗାଡ଼ିର ଦାମ 1 କୋଟି 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଲିସ ବାଲା ବସିକି ଯାଉଛି। ଏ ଚାଷୀ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲିକା, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଉନି। ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ବୋଇକି ଧାନ ନେଇ ରାତିରେ ଅମଳ କରି ତାକୁ ରଖି ବସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡିରେ ତାର ଟୁକୁନ ଆସୁନି। ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପୁଣି ବସ୍ତାକରେ ଦେ, କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 5 କିଲୋ ଦେ, କାଟିଦେ। ଚାଷୀ ଜୁଲମ, ଚାଷୀକି ସର୍ବଶାନ୍ତ କଲାଣି ଏ ସରକାର। 20 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ତମେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛ, ମଣ୍ଡିରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କଟିବ। କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କଟା ହେଉଛି। କାହିଁ କାଟୁଛ? ତମେ କ'ଣ ସେଇଠି ଚାଷ କରିଥିଲ? କାଟିଦେବ? ସରକାର ପା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି ସେ ଦରମା ନେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ ମିଲରକୁ ଦେଉଛ ଧାନ, ମିଲର ତୁମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉ। ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଦେଶ ଚଳୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଚାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଦେବେ। ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ରାତି ପାଇଲେ ତାର ସେ ଅମକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ସେ ଅମକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ସେଠିକି ଯିବ, ସେଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ। ସେମିତି ଚାଷୀ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ସେ ଅମକ ବିଲକୁ ମୁଁ ହଳ ନେଇକି ଯିବି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବ ବୁଲିବ, ସେଠି ମୂଲିଆ ଯିବେ, ତଳିବେ ପଡ଼ିବ, ଧାନ ରୁଆ ହେବ। ଗୋଟାଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ କହିବି, ମୋତେ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅମକ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋର ଆଜି ଗସ୍ତ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସେ ଅମକ ବିଲଟାରେ ମୋର ହଳ କରିବି, କାଲି ମଣିଷ ଆସିବେ, ରୋଇବି, ନ ରୋଇଲେ ଶୁଖିଗଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି। ସେ ଚିନ୍ତା ଚାଷୀ କରୁଛି। ଯେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚାଷୀ ଚାଷ ପାଇଁ କରୁଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 6,000, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4,000। ସେ କ'ଣ କାହିଁକି ଦେଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀକି 10,000 ଦିଆହେଉଛି, ସେ କ'ଣ PM କିଷାନ ଆଉ ସେ CM କିଷାନ, ସେ ସେ କାହିଁକି ଦିଆହେଉଛି? 2,000 ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଧାନ କଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2,000। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହିସାବ ଦେବି, ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଳ ବୁଲିବ, ତଳି ପଡ଼ିବ, କାଦୁଅ ହେବ, ରୁଆ ଯିବ, ଧାନ କଟା ହେବ, ଧାନ ବନ୍ଧା ହେବ, ବାଡ଼ିଆ ହେବ, ବସ୍ତା ହେବ। ହିସାବ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଠରେ ତାର 2,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଦେଉନା? 20,000 ଲେଖାଏଁ ଦେଇଦିଅ, କିଛି ଚାଷୀ ପାଇବ। ମୁଁ ଯେ ଚାଷୀ, ମୁଁ କହୁନି ମୋତେ ଦିଅ। ସମଗ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଚାଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତମେ ଶୁଖିଲାଟାରେ ବସିକି ଦରମା ନେବ, ସେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଦରମା ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଦରମା ନେବାଟା ଠିକ୍, ମାଷ୍ଟର ଦରମା ନ ନେଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସମସାମୟିକ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 50,000 ପାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 10,000 ପାଉଛି। ତାରତମ୍ୟ କେତେ? 40,000 ଡିଫରେନ୍ସ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଟି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଯଦି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, A+B ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା 5 ପଣିକିଆ 5 ଅଷ୍ଟା କେତେ ସେ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ କେତେଟା ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାକୁ ବି ମାଷ୍ଟର ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି।
ଶବ୍ଦ ତ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କେତେଟା ଅଛି ଯେ ପିଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଂରେଜୀ କଥା ପଚାରିଲେ 26ଟା ହେଇଗଲା। କେତେ ଲେଟର ଇଂରାଜୀରେ, ହାଉ ମେନି ଲେଟର୍ସ ଆର୍ ଦର୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍? 26 ଲେଟର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ପାଠର ମହତ୍ଵ ଅଛି ନାହିଁ କାହିଁକି? ପାଠ ନହେଲେ ଏ ଆଖି ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କେଉଁଠି ପାଇବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁ ସେଇ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାରୁ ନା। ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଇଂରାଜୀରେ ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରୁ ଆମେ ସବୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ପାଠର ମହତ୍ଵ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠର ମହତ୍ଵକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ 8ଟା କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର 4 ଜଣ, ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ କ'ଣ? ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇବେ କେଉଁଠୁ? ଆଉ ପିଲା ଶିଖିବେ କ'ଣ?